Alright, hello, I'm Chili from Channel Chili, also known as Chai, and we are back with more Limbus Company. 주군의 책 사이 Alright, so let's get into this here. Of course, this is the final part of the Kanto that just came out here. Wow, I got 150 Season 6 Uptide shards. Oh, okay, so that's pretty interesting. It's like a suicide bomb there. 금일 작업은 95% 마무리가 되었습니다. Have to re-upgrade my Talisman Sinclair here because of the nerf. Because yeah, Talisman Sinclair was set back to 0 and refunded. So I'm just getting them back to T3 because I like to have all my IDs at T3. And alright, we're finally ready to get into the level here. Okay, I was just double checking because up here it said... Or well, it says I have 20 out of 20, so I guess that would be everything, but... You said I wasn't even 2/3 clear the Kanto, so I was wondering about that, but okay, let's get into it here. 원컨대 내 어깨 밑에 날개라도 돋아 가는 꽃 따라 하늘 높이 날고 지고 아 하늘 끝 어디에 꽃무덤이 있을까? 너는 지금 죽어 내가 묻어주지만 내가 죽으면 어느 날에 묻힐까? 사람들은 꽃잎 묻어주는 나를 비웃지만 이 다음에 나를 묻어줄 사람은 누구일까? 묻힌 나를 보고 슬퍼할 이는 없겠지. 어느 날 아침 봄이 다하고 꽃잎 지는 무렵이 오는 것처럼 모든 건 한 무더기 흙으로 흘러가 버리면 자, 손에 잔들 들고 시춘이가 가주가 되는 것을 축하하며 위하여! Once all the guests had taken their seat, the banquet hall became packed, crowded, and chaotic.
except for where we were sitting. 위하여. 뭐야? 왜 아무도 안 해? 이럴 때는 신나게 먹고 놀고 마셔줘야 또 힘을 내서 다음 임무도 하고 그러지. 본인은 했소만. 아, 그러고 보니 이번엔 소드한테 축하 편지 같은 거 안 오려나? 이봐. 혹시 우리 앞으로 편지 같은 건 없었어? 서신은커녕 쪽지 한 점 없었습니다만. 매정하긴 우린 2위라고 2위. Claudia grumbled. I wasn't sure whether I would. It was the poor servant or the oddly silent sod she was calling rude. 보호가 다친 곳 하나 없이 무사하니? 네, 괜찮아요. 내내 불안했단다. 갑작스레 무슨 연유로 그런 위험천만한 것을 하겠다고. 어떻게 여기까지 오게 된 거니? 아, 그것은 말일세. 제목을 붙인다면 우리 림버스 커퍼리가 2위라는 영예를 차지하게 된 일에 대하여 가족했군. 자, 긴 이야기는 아닐세. 그러니까 God, Don Quixote really apps a lot. 시시각각 좁혀져오는 벽, 마구잡이로 덤벼드는 후보자들. 그러다 이 역경에 꺾일 소냐. 우리는 오해가 있군요. 제 말의 뜻은 어떤 경로로 이곳까지 왔냐는 것이었는데. 아, 가마를 타고 왔답니다. 어머니. 아, 그래. 그렇다면 성인분들께 들리지는 않았겠구나. 먼저 인사를 드리고 와야 하지 않겠니? 네 소식을 누구보다 애타게 기다리실 텐데. 네, 곧 찾아뵈려고요. 절 기다리긴 하셔도 제 소식을 기다리진 않으시겠지만요. 무사히 복귀하셨군요. 대욱, 너도 무사했구나. 네, 상처는 많이 나아졌습니다. 생명보험까지 이용할 정도의 부상은 아니라 다행이었지요. 그건 그렇고 그대들은 어찌 되신 겁니까? 그건 가마를 탔소. 예? 돈키호테? 저건 정말 우리가 어떻게 2위를 해서 왔는지를 묻는 거야. 그랬던 것인겐가? 네, 그렇습니다. 괜찮으시다면 어떻게 된 건지 잠시 이야기를 들려주실 수 있겠습니까? 그렇다면 그래. 응. 이제 말해도 돼. 알겠네. 자, 어디서부터 시작하냐면 우리가 가치우라는 자랑 가환 그놈과 한 방에 모이게 되었을 때부터. 그렇게 말한 뒤에 가치우라는 자가 글쎄 그대로 자신의 수하들과 함께 돌아서서 방을 나가는 것이 아닌가? 야! 정신 사나우니까 조용히 좀 말해. 그래서 어떻게 되었냐면 말이지. We were the only ones left in that room. Alone with over 100 coins that Jiechu had left behind. As he and Jie Huan both elected to forfeit there from the game. 이제 어떻게 해야 하죠? At this strange turn of events, we all stood around aghast and dumbfounded. Even Ishmael was stuttering, just as confounded and lost as anyone else was about what had happened. 그러니까 이 동전들을 가져가면 우리는 1등을 하는 건데요. 아니,
애초에 왜 저희에게 이걸 주고 간 거죠? 너 지금 5번째 같은 말만 하는 거 알고 있냐? 저도 짐작 가는 바가 없네요. 가치우 형님의 의중은 헌데 홍록은 표정이 조금 비었구려. 그런가요? 이전보다 후련해진 것만 같소. 제가 그런 말을 뱉게 될 줄은 미처 몰랐어서요. 상냥함이에요. 그것은 관심이고 동시에 감싸줌이죠. 바로 옆에서 울고 있는 친구가 있다면 같이 슬퍼하고 상냥하면서도 따뜻하게. 그 말은 넓게 흐르며 만물을 감싸려 하는 강과 같군. 그건 아주 오래전 지나갔던 일이라고 여기고 있었거든요. Longleaf's expression had changed just as Yesong observed. There was a degree of surprise shown towards something new, but it was also the smile of someone whose burden had suddenly been lifted. 그런데 이거 참 2등을 못하면 못했지 1등까지 할 동전들을 얻게 될 거라곤 생각도 못했는데. 그러고 보니 At that moment, I'm pretty sure we were all thinking of the same person. 계시잖아요. 가주가 되기를 간절히 원하는 분이. 포기하지 않고 아직까지. 이번엔 진짜 찌부러질 뻔했네. 아가씨, 괜찮으십니까? 뭐야, 너희? Hi, we've been looking for you. 뭐라는 거야? 너희들 왜 단체로 그런 기묘한 표정을 짓고 있는 건데? Sometime later. 이걸 나한테 내어준다고? 그래. 그러니까 이걸로 서로 퉁친 거다. Shi-chun and Wei couldn't appear more furious if they tried. Death by Rodia's chummy attempts at breaking the ice. 내가 뭐 불쌍해 보여? 동정심이라도 든 거야? 내 생각이지만 말이야, 시춘. 치우 형님께선 내가 가주가 되라는 뜻으로 여태 모은 동전들을 넘겨준 건 아닌 것 같아. 내가 적재적소에 사용할 것을 기대하고 넘겨주셨다고 생각해. 그러니 불쌍하게 여겨서 주는 건 아니야. 나보다 적합한 주인에게 돌아가는 편이 좋을 것 같았거든. 고작 이런 걸로 빚이 전부 청산될 거라고 착각하지 마. 오빠가 내게 갚아야 할 시간은 앞으로 많아. 아가씨가 말로 다 못할 만큼 감사하다고 하십니다. Normally, Shi-chun would get irritated whenever Wei butted in. But she appeared to have grown calmer, much calmer. Instead of lashing out with her usual exasperation, she only stared at the tall pile of coins with a quiet but conflicted look. 이상하네. 이렇게 쌓아 올려진 동전들을 보고 있으니까 꼭 대관원의 방대를 보고 있는 것 같아. 어렸을 땐 그게 그렇게 싫었는데 계속 보고 있으니까 언젠가부터 그 풍경 앞에서 태어나게 되더라고. 아마 그때부터 나도 대관 가주라. 내가 홍원의 가주 역할을 잘 해낼 수 있을까? 그럴 거야.
또 그렇게 대책 없이 대답한다. 일어나자, 시춘. 가주 심사가 곧 끝날 거야. 히스클리프 씨, 뭐예요? 카메라 보면서 연 날리고 있는데? 경기 다 끝났는데 뭐 어쩔 거야. 아, 들리는군. 눈을 감고 이렇게 집중하고 있으면 어디선가 들려오는 무수한 박수갈채가. There was no audience, no applause, nor dramatic stage lights to celebrate our success, but we still managed to neatly and comfortably secure both first and second place nonetheless. Which means we managed to successfully complete our objective here at the Family Hierarch War. 뭐 그렇게 됐었지. Raker, who took the reins of Don Quixote's epic retelling after she left mid-explanation to share her adventurous tale with the servants, finished the story. 그렇군요. 가치우 그자가 아직도 모르겠네요. 왜 마지막에 그런 선택을 했던 걸까요? 저희가 보았던 가치우님의 시절과 저희가 보지 못했던 대관원 밖의 시절이 마음의 차이를 만들어냈을 거라 생각합니다. 제가 그럴 듯이요. 처음엔 그냥 적개심이 가득한 위험한 사람일 거라고만 생각했는데 뭔가 다른 생각이 있는 것 같아요. 그자가 그저 복수심만으로 대관원에 돌아온 건 아닌 것 같고. 하지만 복수에 대해 수도 없이 생각해봤을 것 같아요. 가족들을 죽인 자들의 숨통을 어쩌면 지금도 완전히 놓지 못했을지도요. 더럽지 않기 위해 끊임없이 노력하고 있을 것 같아요. Sinclair muttered in a placid yet almost imperceptibly trembling voice. 그래, 무슨 목적을 가지고 있는진 모르겠다만 뭐가 됐든 쉽게 물러날 놈은 아닐 것 같은데. 지속해서 두고 봐야 할 자라는 것에는 동감한다. 뭐 그것도 그렇지만 중요한 건 우리 시춘이가 가주가 되었다는 거지. 우리가 2등을 차지해서 임무에 알맞게 성공해버린 것도 물론이고. It appeared to me that Rodeo was already in a post-mission mode, as though the Golden Bow was already in our hands. 저기 이 뭔가 따놓은 당상이라고 생각하는 것 같아서 높아질. 그 임무 성공이란 말은 함부로 단언하지 않는 편이 좋을지도 몰라. 에이, 설마 저쪽에서 한 입으로 두 말하겠어? 말하고 나니까 조금 불안해지긴 하네. 마지막까지 진짜 아슬아슬했네요. 시춘 씨도 그렇고 저도 그렇고. 이래서 경기는 막판까지 봐야 한다는 거야. 야, 저기 너한테 시비 털었던 놈들한테 가서 약이라도 올려주고 오든가. 그럴 필요가 있나요? Not every candidate we ran into the Hierarch War was fear. And those who were present were either quietly glaring down at their tables or pulling their hair out and muttering to themselves. 아무튼 시춘 가주가 된 걸 정말 축하해. 평생 꿈꾸던 가주가 된 기분은 어떠려나? 제일 먼저 뭘 하고 싶어? 응? 라만차랜드 때부터 딱 알아봤다니까. 이 정도면 우리도 꽤 나쁘지 않은 파트너였지. 웨이 군도 시춘양을 보필하느라 고생이 많았어. 마지막까지 포기하지 않던 마음도 인상 깊었네. 맞아요. 역시 뭐든 끝까지 굴하지 않아야 결실을 맺을 수 있는 거겠죠. 지당한 말씀! 네, 널리 시춘군의 모험단과 우리의 이야기를 퍼뜨리면서 이 여정을 온 도시에 모르는 이 없이 알리도록 하겠네.
그냥 모르도록 둬. 그래도 함께한 정이 있으니까 저희까지도 뿌듯하긴 하네요. 뭐 축하드려요. Even Ishmael joined in to impart a sheepish congrats. But, guys, Chi-Chun's not here. It seemed that, in their excitement, they all failed to realize that Chi-Chun herself was nowhere to be seen. 아, 시춘이는 철암사의 어르신들에게 가주 승계를 받아야 해서요. 잠깐 자리를 비웠어요. I see, thanks. Also, would you mind telling us stuff like that sooner? 저놈 잠깐. Heathcliff rolled up his sleeves before striding full speed towards someone. 야, 너 우리한테 뭐 할 말 없냐? 없냐? 요? 다시 만나서 반가워. 그리고 원하는 결과를 얻어서 축하해. 온갖 멋은 다 부리면서 동전이 누구한테 가는 게 이득이니 뭐니 씨부려놓고 봐라. 결국 누가 1등을 했지? 그래, 돌고 돌아서 내 동전들은 마땅히 가야 할 잭에 간 거지. 뭐 너희는 2등이긴 하지만. 아, 이게 끝까지. 마지막 보답이라 생각하고 알려줄까? 머지않아 곧 먹장구름이 몰려올 거다. 네? 그게 무슨 소리예요? 축제는 잘 즐겨둬. 모두의 패가 어떻게 쓰일지는 두고 보면 알게 될 테니. His concerning reply put a pause on our celebration. We then slowly observed and took in our surroundings. People were talking, negotiating in serious, hushed voices. Some were constantly and anxiously running their hands through their hair. We also noticed some servants running to whisper, send messages to their masters, who in turn jumped to their feet before hurriedly leaving the banquet. Looks like we're the only group of people who are even remotely enjoying anything. 명색이 잔치라고는 하지만 정작 가주가 될 장본인인 시춘이도 이 자리에 없고 분위기는 묘하게 뒤숭숭하고 이게 무슨 축제야? Radio whined loudly. As he chewed on a shrimp with just as much gusto. 면목 없습니다. Dale apologized as though she somehow felt responsible for this. 아니면 저라도 별 볼 일 없긴 하지만 몇 가지 재주라도 부려볼 수는 있는데 어렸을 때부터 이런저런 교육을 많이 받아왔거든요. 건무라던가. 오, 진짜? 그러면 보여줘. 아니, 뭘 시키는 건데요? 왜 남의 잔치집에 와서 민폐짓을... Alright, I'm gonna make a small cut here and I'll be right back. Well, I'm just gonna check something really quickly. Alright, sorry about that. We're back again. It was Shuei Baochai who approached us so carefully. 무사해서 정말 다행이야. 2등이 된 것도 축하해.
Her demeanor had completely shifted, her chipper attitude nowhere to be seen. Now she was more anxious than anything as her eyes darted around nervously. 그런데 I hadn't known her for too long, but I knew this wasn't like her. 사실 이 말을 내게 하면 안 된다는 걸 알아. 어머님도 신신당부하셨어. 하지만 말을 해줘야 할 것 같았어. 어떤 건데? 보천 누나? 그게 Her eyes glanced down to her restless, fidgeting feet, then to Deo, then back to her feet. It was a while before she could look at Honglu in his eyes again. 보 어머님이랑 가모님의 말씀처럼 언젠가는 다시 대관원으로 돌아와서 정말 나랑 혼약을 해줄 거야? Her eyes dart away as hastily as she wraps up her sentence. Something tells me that this wasn't what she was really trying to tell Honglu. There was something that was left unsaid, like she'd made a last-second swerve from what she was really about to say. 모두가 그리 바란다면 But there's no hesitation or fear of regret in Honglu's reply. 이렇게 있으니까 꼭 네가 대관원으로 영영 돌아온 것만 같네. 아름답다. 그치? 그렇네. 네가 내게 좋은 향이 난다고 했을 때 말이야, 보. 내 방에 돌아가서 그 말을 계속 되뇌고 되뇌었어. 왜냐하면 나는 언제나 홍원에서 제일 값진 향수만 뿌리고 다니었는데 그날은 유독 아무것도 뿌리지 않았단 말이야. 그래서 얼른 내 방으로 돌아가고 싶었거든. 도시의 온갖 곳에서 구한 수백 가지의 향수들이 즐비한 내 방으로. 그런데 기어이 너를 만난 거야. 우리 어머니가 먼저 번에 내게 자객을 보냈었지? 왜 내게 아무 말도 하지 않았어? 누나, 내게 해를 끼치려 했거나 나를 공경에 빠뜨리려고 했던 자들에게 왜 그러한 말을 했는지, 왜 그러한 행동을 하였는지 물어봤더라도 그들은 결코 이유를 말해주지 않았을 거고 나를 대하는 태도도 변함없었을 거야. 그래서 나는 물어보지 않아. 내가 그들이랑 같았던 거구나. 아니, 사실 이 말을 하려고 온 것은 아니었어. Bao Chai smiled again. It was a forced, awkward smile. 보, 이미 2등을 한 거지? 결과는 이제 바뀌지 않을 거야. 그러니까 지금 서둘러서 대관원을 떠나는 편이 좋아. 아니, 떠나야 해. 네가 대관원의 금고에서 원하는 게 무엇인지는 모르겠지만 그 정도는 나중엔 네 새가들을 보내서 건네받을 수 있잖아. 보치 아가씨, 갑자기 왜 그런 말씀을 하시는 겁니까? 이곳에서 무슨 일이 벌어지는 건가요? 나 가봐야 돼. 자리를 오랫동안 비우면 어머니가 눈치를 채실 거야. 대관원에서 영모가 일어나는 거구나. Bao Chai was trying her damnedest to find an excuse to retreat from the conversation, until Honglu asked her this simple yet piercing question.
He froze in place, her eyes widened, perhaps out of horror, perhaps out of panic. 나도 자세한 건 몰라. 어머니랑 다른 친척들이 수근거리는 소리를 들었어. 보, 이곳에 계속 있으면 너까지 휘말리게 될 거야. 너무나 많은 세력들이. Her eyes restlessly darted left and right throughout the entire exchange, searching for any listening ear. Just what could have made her so afraid? 무서워하고 있구나, 누나. 그런데도 내게 말해주러 온 거야? 네가 대관원을 떠나야 한다는 건 마음 아프지만 너를 영영 잃어버릴 생각을 하는 게 더 마음이 아팠어. 서울 오차 씨, 경고해 주신 것은 감사하지만 결국 정확히 뭐가 어떻게 위험해지는지에 대해서는 아무런 정보도 제공하지 않았잖아요. Ishmael prodded with a grim voice. 영모가 벌어진다는 게 정확히 뭘 말하는 거예요? 누군가 가주 심사 결과에 반감이라도 가져서 계략을 꾸미고 있다는 건가요? 저 신뢰를 무릅쓰고 끼어들겠습니다만 보차 아가씨도 이 이상은 말씀하기 어려우실 겁니다. 가문 내부의 일을 누설하는 것 자체가 이미 가문에 대한 반역에 해당하니까요. 대관원의 분들은 아마 이해하기 다소 힘드실 수도 있습니다만 이미 지금 정도의 이야기로도 판단하기에 따라서는 부디 양해해주세요. 가환, 그자 역시도 보이지 않는 것 같은데. 그리고 가치우, 그자도 없어. 이거 점점 불길한 예감이 드는데. 다른 세력들이라는 말은 단순히 대관원에 소속된 사람 외에 다른 외부 집단까지도 지칭할 수 있겠군요. Val asked in a lowered voice. 그래, 이제는 대관원이 손댈 수 있는 정도를 넘었다. 기척도 없이 언제 치우 오라버니? Val Chai looked at us, then at Jia Qiu and his faction, then took a few stumbling steps backward. 난 이만 가볼게. 뭐, 내가 더 있을 자리는 아닌 것 같아. 저도 보차 아가씨를 따라 이만 실례하겠습니다. 꼭 몸 조심해. 저자가 내게 대관원을 속히 떠나라 이르던가. He did not look away from Hong Lu, even as Bao Chai hurriedly walked away. Gaze unshaken, interested in observing no one, nothing else but Hong Lu and his actions. I thought I had a lot of questions to ask Jia Chu if we were to ever meet again. But now that he's actually right here, I cannot recall a single word of it. 형님께서도 아시는 게 있으신가요? 죽은 Jigong tried to butt in, clearly perturbed, but Jia Chu raised his hand and stopped her. 잔치는 허울일 뿐 기류가 심상치 않다는 것은 이미 알터. 저자의 충고는 거짓이 아니었다. 목숨을 건사코자 한다면 유일한 적기는 지금뿐이라는 것 또한 사실이지. 그저 그 말만을 전하기 위해 온 것은 아닌 것 같군. 그래. Jigong lets out a deep sigh before explaining with a defeated expression. 한번 가주가 자리에 앉으면 언제 그 자리의 주인이 바뀔지 또한 기약할 수 없는 일. 또한 기약할 수 없는 기나긴 기다림에 물든 미련 또한 질척거리는 법.
먼 과거부터 고여있던 질척한 손이 뻗는 방향은 결과에 대한 승복이 아닌 결과를 그 손으로 쥐고 바꾸는 쪽을 향하지 않겠는가. 어렵게 말하기는. 그러니까 가주대전 결과가 불만족스러워서 이걸 뒤집고 싶어하는 사람들이 밖에 한가득이라는 거잖아. 근데 이미 가주는 우리 시춘이로 결정났다고. 뭐 가주라는 자리는 절대적이라며. 이 고리타분한 체제를 뒤엎질 못하는데 무슨 반역이야? 순위가 공표된 것이지 아직 가주로 임명된 것은 아니기에. 말장난하는 건 재미없는데 언니. 짐승 냄새가 흩어졌다 했더니 그렇군. 이해했다. 어찌? 이만큼 많은 인원 있는 공간에도 지금은 보이지 않는군. 흑수. 마주칠 때마다 그림자처럼 당신 뒤에 붙어 다니던 자들까지. 이곳은 부리는 흑수의 개수가 곧 힘의 척도. 가주라 한다면 최소 3무리 이상의 흑수를 부린다만, 허나 가주가 공석이라면 그들이 누구에게 제갈의 끈을 쥐임당하겠나. 그러니까 말했잖아. 가주는 시춘... 생각의 전환이 다소 느리구나. 아직 절차 중에 있다 말했을 터인데. 그럼 지금 가주는... 퇴역과 즉위의 찰나. 지금 이 순간만큼은 아무도 가주가 아니라는 것인가? That's when I suddenly recalled what Jia Yuan-chun said when she announced the results of the family hierarch war. 최종 승자는 이후에 철암사에서 어르신들께 인사를 올린 뒤 지상으로 올라와 대관원 1층에 입성함으로써 비로소 홍원의 가주가 된다. 그렇다면 부리는 자 없는 흑수는 지금 뭘 하고 있지? 아무것도. 그것이 지금 벌어지고 있는 이 모든 원흉의 처음이자 끝이지. 사방 천지를 둘러보시게 음영이 잔뜩 들이우지 않았나? 주인 없는 짐승들이 모습을 감추고 휴식하기에 절묘한 시기야. 한시적인 중립 상태란 말인가? 뭐야 그럼 지금이 대관원 빈집 처리를 할 유일한 기회다 이거야? 당초 다른 인물이 가주가 되었다면 이런 일이 벌어지지도 않았겠지. 가시춘 그 아이는 지지 기반이 너무도 약해. 그나마 있던 새가 또한 심사와 함께 흩어지는 모래알같이 사라져버렸으니 흑수만 없다면 충분히 영모로 자리를 빼앗을 수 있다고 생각할 수 있겠지. I mean, now that makes sense, I suppose. Chi-Chun doesn't really have a group behind her. 속삭임 사무소도 도착한 것을 확인했습니다. 알았다. Things were way more dire than I thought. But what's Jia Chu doing here telling us up now of all times? 들어라. 지금 이곳에 들어오는 자들과 이를 막으려는 자들이 있다. 알사의 제2무리, 엑스사의 원정 채굴 기사다. Excuse me, is that a ram? I can't tell what this one is supposed to be. Oh, rat, it's a rat. And this one is just a reindeer. The excavators look pretty cool as well. 솔다토, 그리고 산하의 조직들. 더하여 가시 가문을 지켜오던 가람대, K사의 특수 적출지,
엔사의 신구인회, 이외에 다른 해결사들과 세가들. 보고받은 것만으로도 이렇다. Okay, that's actually really cool that we got to see this. That's really interesting. 아직 대부분은 대관원의 벽을 넘지 않고 시기를 보거나 도착을 목전에 두고 있지만 이미 엄지의 세력은 대관원의 입구에서부터 내 사병들과 격돌 중이다. 왕씨 가문 일부 세력은 막으려는 쪽에 동조해 주었지만 그조차 언제까지 버틸 수 있을지는 가늠이 불가능하다. 각 가문의 실권을 쥔 자들의 지시만 있다면 언제 알사나 K사, X사 또한 어딘가에 붙어 참전을 발표할지도 모르는 일. 뭐? 지금 발언 신뢰할 수 있는 정보인가? 그들이 왜? 이곳에는 가주가 곧 홍원의 주인이라 여기는 자들이 많지. 그리고 이 생각은 홍원 밖의 세력들 또한 마찬가지로 하고 있지. I mean, yeah, getting someone into power that supports your nest as well is probably a pretty good idea. 대관원의 사람들뿐만 아니라 다른 둥지나 외부 세력들도 가주 대전에 주목하고 있다가 발을 걸쳤다는 거군요. 그렇지. The cigarette slipped from Gregor's fingers. Otis's face darkens with a grimness I'd never seen in her before. 8, 9 불린 것만 세어보아도 9을 넘고 있네만. This is too much. I find it interesting that Gregor and Otis were the ones to be stunned by that, seeing as they were both Smoke Corps veterans. 다행히 지금 날뛰는 건 엄지밖에 없네만. 특히 뇌횡. 그 엄지의 카퍼가 문제다. 동부 10검 중 하나인데다 무력만큼은 인정하지 않을 자가 없지. 그자는 예정대로 내가 맞는다. 입구에서 필두로 소란을 벌이고 있는 것도 그자겠지. 그 말이 사실이라면 이건 단순한 반역으로 끝날 규모가 아니다. Otis hissed in a low, menacing voice. 반역을 주도하는 가문은 어디냐? 어떤 날개가 등에 붙었지? 지금 시점에서는 확언할 수 없다. 소속과 가문의 얽힘은 사태가 끝난 다음에야 판가름이 나겠지. 지금의 홍원은 효시가 날아들기 직전이다. 각 세력이 팽팽하게 당기고 있는 활 시위를 누군가 놓는 순간 걷잡을 수 없는 전쟁이 되는 것은 불보듯 뻔하지. 전쟁터로 변해 홍원의 빈틈이 더 벌어지면 각종 환과 그 제조법을 노리는 승냥이들 또한 필연적으로 넘어올 터. 웃는 얼굴들, 희귀대, 야차. Okay, the smiling faces, that's an old name. 무엇보다 약지가 이걸 놓칠 리 없다. 홍원 모든 주민의 삶이 조각조각 나겠구려. 단순히 후보자들의 싸움터로 지나기엔 너무 커졌어. So yeah, this really is just like the Smoke War 2.0 here. 해야 한다. 가주가 공석인 채 결판이 나지 않는다면 종국엔 날개 전쟁. 웃기지도 않는 소리를 하고 있어. 적어도 비슷한 규모까지 번질 가능성이 높다. 이게 홍원의 가주가 가지는 무게다. 누가 위에 앉는지에 따라 수많은 목숨을 살릴 수도 공연히 The banquet hall was quickly starting to become barren as many people began to hurry away. I don't have any direct memories of a wing war, but I could feel the prickly goosebumps rising from my skin. The air in the hall was quickly turning razor sharp. 그럼 저희에게
형님이 기대하고 계시는 건 무엇인가요? 나는 너희가 이 판국을 돌파할 묘수라고 믿고 있다. 묘수? 가주의 임명을 서둘러라. 가시추는 지금 선인들이 있는 철암사에서 가주 승계 의식을 준비 중이겠지. 선인이라 불리는 자들은 바깥의 상황을 전혀 모를 테니 가주로 임명하는 데까지의 시간이 어느 정도 걸릴지는 알 수 없다. 급할 필요도 없겠죠. 가주 외엔 그곳을 출입할 전령조차 만들지 않았으니. 하지만 가주를 제외하고 유일하게 하나 있지. 그곳에 드나들 수 있는 자가 가보옥. 가주가 비로소 제자리를 되찾아 흑수를 부릴 수 있게 된다면 대관원을 침범하려는 자들을 능히 쳐낼 수 있을 것이다. 가주의 자리가 공석이 아니라는 것을 안 자들은 새를 물릴 것이며 전쟁의 신호탄은 쏘아지지 못한 채 밟아 꺼뜨릴 자그마한 불씨로나 남을 것이다. 주군, 용서하세요. 저는 아직도 의심을 거두지 못하겠으니 어찌 처자가 묘수가 될 수 있다는 말입니까? 본래 주군께서는 도박 따위를 즐기시는 분이 아니셨는데. 공이 기회를 낭비하느니 그것이 차라리 나을 터. 거듭 실례되지만 주군께서 지금 여기에 계시는 것은 시간 낭비예요. 이런 하류가 아닌 물줄기를 막을 수 있는 곳으로 가셔서. Qigong looked at us and Jiaqiu anxiously. 낭비라 여길 필요는 없다. 내게는 충분히 가치 있는 일이니. 만약 가주대전에서 제가 처음 그린 그림대로 하시기만 했다면 어쩌면 저희는 다른 방법으로 지금 철암사에 당도하였을 수도 있겠죠. 다른 방법이요? 자공이야. 그리했다면 해결된 것 하나 없이 더 많은 것을 잃었을 것이다. 그리고 명백히 밝혀두고 싶군. 이것은 제안이며 명이 아닌 청이다. 마음이 움직이지 않는 일은 행하지 않는 것이 옳을 것이니. 하지만 가보, 너는 모르겠지만 나는 이미 가주 대전에서 너를 두고서 도박을 행한 바가 있다. 너의 인을 이끌어내고자 하였으며 눈앞에 내보이려 했지. 그리고 기어이 떠다니는 구름을 걷고 내놓은 답은 나를 낭비케 하지 않았다. 형님은 어째서 홍원의 치세에 개입하려고 하는 건가요? 형님께서는 홍원과 대관원에 어떤 구속이나 명분도 없는 처지신데. 내가 직접 공멸일 날의 진실을 알아내기까지는 적지 않은 시간이 걸렸다. 처음에 이 마음을 지배한 것은 분노였다. 대관원은 전부 뒤집어야 마땅하다 여겼고, 이를 위해서는 대관원의 실세를 잡고 있는 모든 이들의 목을 쳐버려야겠다고 그렇게 다짐하던 때가 분명히 있었지. 하지만 나는 배워야 마땅한 자를 만나 가르침을 얻었다. 그제서야 나의 분노에 내 몸만이 타들어가고 있었음을 깨달았다. 그 화는 지금은 온전히 꺼지셨나요? 만일 내가 진실로 모든 깨달음과 이치를 얻었다면 가보, 가주가 될 모든 패를 내게 넘기지는 않았겠지. 나는 아직도 답을 찾기 위해 배우는 중이다. 단지 구제할 방법을 품고 있음에도 이곳의 혼란을 방치하고 내버려 두고 싶지 않다. 이번에도 묻겠다. 네가 가시춘에게 동전들을 넘기기로 결심하였을 때 어떠한 마음이 너를 결심케 했나? 단순히 원하였으니 내어준다는 마음은 아니게 되었을 테지. 형님도 아시겠지만 저를 제외한
대관원의 형제 자매들은 생일이란 게 없어요. 아이가 태어나면 그 탄생을 축하해 주는 것이 아니라 몇 년간은 숨기기에 급급했으니까요. 다른 경쟁자들의 눈총을 끌지 않도록. 시춘 역시 생일 잔치라는 것을 한 번도 해보지 못했죠. 그것이 무엇인지도 몰랐으니까요. 그래서 어렸을 때는 할머니께서 제 탄생을 축하해주는 잔치를 베풀어 주실 때마다 그날을 저는 시춘이에게 내어주었어요. 1년에 한 번 이유 없이 존재만으로 축하받을 수 있는 날이 있다는 건 즐거운 일이니까요. 하지만 언젠가부터 제가 방 밖으로 걸음을 거의 하지 않게 되고 시춘이와도 멀어지고 저희끼리의 암묵적인 생일잔치 또한 너무 어릴 적 일이라 시춘이는 아마 기억이 안 나겠지만 적어도 그 밀렸던 세월 동안만큼의 선물이라고 한다면 시춘이가 그때처럼 기뻐해주진 않을까 그런 생각을 했네요. 이렇게 쌓아 올려진 동전들을 보고 있으니까 꼭 대관원의 방대를 보고 있는 것 같아. 어렸을 땐 그게 그렇게 싫었는데 내가 홍원의 가주 역할을 잘 해낼 수 있을까? Did Shichun make the gift as Honglu wanted her to? We had no way of knowing. 답이 되었나요? 형님? 본래 답은 중요치 않았다. 그렇게 마음이 움직이면 되는 것이다. 나는 철암사에 들 수 없었기에 선인이라는 자들을 직접 본 적은 없으나 그들에 대해 알고 있다. 홍원. 나아가 이 도시를 지켜보면서 가주 승계 의식이 어떤 과정을 거치는지 또한 어렴풋이 유추할 수 있었지. 너 또한 관망하지 않았다면 직접 보고 들은 것으로 짐작할 수 있었을 터. 시춘에게 불운한 일이 벌어질 수도 있다는 말씀인가요? 이는 섣부른 예상일 수 있다. 관점에 따라 누군가에게는 아무 문제 없는 깨끗한 가주의 승계로 여겨질 수도 있으니. 하지만 나는 네가 직접 그들을 목도하길 바란다. 내게 걸었던 도박은 단지 그 뜻을 네가 이룰 수 있는지, 언젠가 보였던 희미한 온기를 여직 갖고 있을 것이라는 쪽에 걸었던 것뿐이니. 제가 형님의 뜻을 이뤘으면 하시는 걸까요? 아니, 그것은 내 뜻이 아닐 것이다. 그리 되어서는 아무런 의미도 갖추지 못한다. 어찌할 것인지는 결정을 내려라. Alright, that was actually quite a long cutscene there. That is quite a long loading screen. And we are officially 2/3 of the way through the canto. Yetu and his forces left the banquet hall to assess the situation, leaving only me and the sinners there. 우리는 머지않아 이곳에서 황금가지를 얻어낼 수 있다. 이건 결정 사안이지. 회수만 마치면 우리의 임무는 끝나며 LCA의 연락을 기다리는 것 외에는 우리가 할 일을 모두 마친 셈이지. Damn, Otis, that is cruel. 날개 전쟁을 겪어보지도 않은 것들이 섣불리 저 물살에 몸을 담그는 건 경솔하기 짝이 없는 처사다. 괜한 생각 말도록. 만일 우리의 힘으로 이곳의 전쟁을 막고
무고한 이들의 목숨을 살릴 수 있다면 본인은 저자의 말을 따르고 싶네. 아니, 처음부터 얽히지도 않는 것이 상책이다. 돈키호테, 이제는 사리분별을 하고 있다고 믿고 말하건대 전쟁과 소동은 다르다. 그 정의감이 소동에서 빛을 발할지는 몰라도 전쟁에서 그러한 동기가 짓밟히는 건 숨을 쉬는 것보다 쉬우니까. 오티스 나리, 본인도 신물나는 전쟁은 겪었네. 그럼에도 가치우군의 뜻이 정의롭기에 돕겠다는 것이지. 아직도 정의의 편에서 싸우는 것이 어째서 무시당에 마땅할 일인 겐가? 이건 단순히 때를 부리는 것이 아닐세. 응당해야만 하는 일을 말하는 것이지. 오티스 씨, 나도 적지 않은 경험을 했으니 한마디 덧붙이고 싶은데, 전투와 전쟁도 달라. 전쟁의 흐름에선 보이지 않는 게 전투 현장 안에서는 엄청난 감정끼리 서로 맞부딪혀. 그 열기가 모여서 결국 흐름이 되는 거야. 결단코 반대는 없어. 저자의 뜻을 헤아리자면 이제 터지기 시작하는 뚝방의 틈을 재빨리 막자는 것일 테요. 그대들 둘의 뜻은 상반되나 전쟁을 막고자 하는 목적은 같지 아니한가? 그렇다. 그래. 말 잘해주네, 이상씨. 일정 이상 진행된 전쟁에 뛰어드는 것은 우리에게 실리가 없을 테니 오티스의 말이 맞을 것이다. 하지만 초기에 진압할 수 있다면 이 작전을 회피하는 것보다 커다란 이득을 얻을 수 있다. 그래, 어쩌면 홍원에서 벌어지고 있는 이 모든 부조리한 것들이 갈아엎어지게 될 수도 있겠지. 뭐 홍루도 그걸 원하는지는 모르겠지만. 하지만 저분들이 강하다곤 해도 너무 적이 많아요. 정말 저 작전에 뛰어들면 그들을 막을 수 있는 걸까요? 엄밀히 말하면 아직 우린 알 수 없는 거겠죠. 차분히 분석할 시간도 없는 거고요. 제안 드릴 것이 있네. 우리의 관리자. Eve saw carefully the end as the sinner's opinions began to clash and fracture. 이렇듯 수감자들의 의견은 일치하지 않소. 그러나 나의 작은 식견으론 누구도 단순히 감정에 치우쳐 의견을 밀어붙이지는 않고 있다고 생각하오. 어느 쪽의 말도 일리가 있으니 옳고 그름을 따질 수 없어. 그대도 쉽사리 결정하기 어려울 터. 그러니 Yi-sung paused, taking his time to carefully select his next word. Then, after a subtle nod, he continued. 단테, 이것은 홍루군이 결정하는 것으로 두는 것이 어떨까 싶소. 어쩌면 분수에 맞지 않는 부탁을 하는 것일지도 모르겠소만 이번 기회를 놓친다면 홍루군은 지금의 웃음을 영영 거두지 못할 것 같다는 생각이 드네. 그대도 알지 않는가? 홍루군의 웃음은 내게 눈물로 보이어. What Yu-sung was trying to tell me was clear as day. What I must do, must consider as the manager, isn't a discussion of wars and battles. It's not pragmatism or the measurement of the pros and cons. A manager has to support their team. 저는 이번에도 또다시 당신에게 객관적인 정보와 회사로서의 입장을 전달할 수밖에 없겠군요.
Sorry, I missed Dante saying Faust there because I clicked too fast. 단테, 당신은 LCB 소속의 관리자이므로 LCCB에서 제시한 루트를 따라 황금가지의 회수를 진행 후 위험에 얽히지 않고 신속히 이탈할 것을 권장합니다. That's... 하지만 Fast continues slowly. 만약 당신이 모든 것을 감내할 만큼 인내할 수 있으며 당신의 역할이 저들과 우리를 알맞은 길로 이끌어가는 것이라고 여기신다면 행하시는 대로 저는 따라갈 겁니다. Thank you. Now the answer must come from Hong Lee's own mouth. 이곳에서의 일이 생각보다 복잡하게 되어버렸네요. 죄송해요, 단테님. Hey, earlier, during your dialogue with Tia Tiu, the conclusion you arrived at didn't come out of nowhere, did it? There must have been something that brought you there. In that long conversation, Hong Lee was finally able to give an answer of his own. And the base reason he could was... 처음엔 치우 형님의 물음에 제가 제대로 된 답을 낼 수 있지 않을 거라고 생각했어요. 하지만 어느 순간부터 안개가 조금씩 걷히는 것처럼 오래전에 잊고 있었던 무언가가 선명해지는 것만 같았어요. 저는 떠오른 말을 내놓았고 뵙고 나서야 제가 무슨 단어를 말했는지 그건 아마 오랫동안 제 안에 남겨져 있던 말이었을 거예요. Kindness. Because I wanted to believe that kindness was enough. That it could truly bring change to Hong Yuan. This is not about us, it's about you and Hong Yuan's future. So I think I'll leave this decision up to you. Hong Wei was never the type to clearly state his beliefs. He usually did as I asked without question, without even the smallest complaint. He did not speak of pain when he suffered, nor did he cry to us from agony. His eyes remained unshaken, even as he witnessed the countless deaths and injustices committed before him. The eye that lets everything float away. The accepting eye of someone who has resigned himself to the reality that everything that exists has an end. I wait patiently for him to speak. 단테님, 저는요. Hong Liu, who only ever quietly accepted whatever life threw at him. 철암사로 향하고 싶어요. 시춘이와 어르신, 선인들이 있는 방으로요. 시춘이가 위험해질 수도 있다고 생각해요. Danger as in her life might be at risk? 목숨이 위험하진 않겠지만 오히려 목숨만 건재할 수도요. 치유 형님이 말씀하신 걸 되짚어 생각해보니 전과 같은 시춘이의 모습을 이제 볼 수 없을 것만 같아요. For the first time, he speaks of the path he wishes to walk. Hong Li's jade eye gazes beyond the walls of Dagon Yuan. 치유 형님의 말씀대로 철암사의 문을 자유자재로 열 수 있는 건 이제는 오직 저뿐이에요. 시춘이가 가주가 되는 걸 옆에서 지켜보고 싶어요. 혹시라도 위험한 일이 일어난다면 막을 수 있도록 말이에요. Okay, sounds like a plan. 관리자님께서 이런 결정을 내릴 것이라 짐작하긴 했습니다. 각자가 살아온 생태와 환경에 따라 판단의 기조가 달라지는 법인 만큼
저희와 함께한 시간이 전부였던 관리자님이기에 이런 판단을 내리신 것이라 생각합니다. I keep disappointing you, don't I? 아직은 아닙니다. Otis replied sternly. 뭐 얌전히 황금가지만 얻고 가는 건 우리 방식이 아니긴 했지. 그건 그렇긴 하네요. Ishmael agrees with Heathcliff for the first time since forever. 뭐 나도 좀 민감해서 날 세우긴 했지만 의견 차일 뿐이잖아. 유감은 없길 바래, 오티스 씨. 아주 헛소리였으면 무릎을 걷어찼을 거다. Otis and Gregor, whose stances were always diametrically opposed, have stopped shooting bitter remarks at each other. We're all growing more familiar with each other. Perfect, then let's do this. And in that strange air, we found our purpose. 내 최고의 검인 자로를 그쪽으로 보내겠다. 향하는 길은 다를 것이나 늦지는 않을 것이다. 아까는 뭐 흑수들이 전부 주인 없는 놈들이 되었다 하지 않았냐? 설명이 길어지니 자로는 해당하지 않는다고만 해두지. 그럼 그쪽은 언더보스와 그 필두 무장인 뇌횡을 막는 것이 제일 시급할 터. 나와 자공은 그들이 있는 대관원 앞에 주 전장으로 향한다. The plan was now in motion. There was nothing more to discuss. And we both walk away to our destinations in opposite directions. 주군, 저는 저런 식으로 웃는 자들을 적지 않게 보아왔습니다. 빈 껍데기의 웃음입니다. 저런 자가 진실로 대의를 위해 움직일 수 있다고 생각하십니까? 사람마다 마음이 움직이는 이유는 각기 다른 법이니 그 수면만 바라보고서야 어찌 그 깊이까지 감히 헤아릴 수 있겠는가? Bam, there we go. That's where I'm gonna end it off for today's video. If you made it this far, thank you for watching, and I'll see you next time when we continue with more Limbus Company. Until then, bye!